Hi students, welcome to Karnya Physics classes. IP series lo senior inter physics వాళ్ళకమ్మ electric charges and fields లో 4 marks 1 guarantee question అన్న అందులో one of the 4 marks I am discussing today ఏంటి చూడన్న సో derive an equation for intensity of electric field at a point on the axial line of dipole అన్న Nana, you want to calculate electric field at a point on axial line of dipole. అంటే dipole కి axial line లో ఒక పాయింట్ దగ్గర మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటున్నారు. నన్ను ఈ డెరివేషన్ చాలా మంది డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతారు, బట్ వెరీ ఈజీ డెరివేషన్, జాగ్రత్తగా చూడు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక డైపోల్ కి యాక్సియల్ లైన్ లో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యి అన్నాడు, రైట్? సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడన్నా. సో ఫస్ట్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ డైపోల్. సో డైపోల్ తీసుకుంటాను నాన్న. Let us consider this is your plus q and this is your minus q. Nana, you already know that. So two equal and opposite charges which are separated by a fixed distance, then a dipole antam. So q into 2a, then a dipole moment antam. Vector quantity negative to positive, right? So ikkada two equal charges, opposite charges. So two equal magnitude wise opposite charges, right? So which are separated by a fixed distance. So this is your fixed distance ma. So a fixed distance em chestam sir ante, so ee fixed distance ne nothing but what I call it as an 2a, right? So this is your center of the dipole. This is your center of the dipole I am taking. So from center to one charge a, from center to other charge distance a. So total distance ఏమవుతుందమ్మా 2a, right? ఇప్పుడు దీని axial line లో, right, what I am taking ma. So along this axial line of dipole, what is your electric field at a point? That he is asking nana. So this is your axial line. So this is your axial line ma. So axial line ante along the axis of dipole, దాన్ని axial line అంటాం. ఈ డైపోల్ కి along the axis, either towards right, towards left axis you can take, don't worry. But ఈ డైపోల్ కి along the axis, దాన్ని axial line అంటాం. So this is your axial line. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ axial line లో ఒక పాయింట్ దగ్గర, so let us consider that point, I call it as an P. So ఈ పాయింట్ P దగ్గర electric field how much? That he is asking. ఏం అర్థమవుతుందా? సో derive an expression for intensity of electric field at a point on axial line of dipole. So dipole తీసుకున్నా, equal and opposite charges separated by distance 2a, center to one charge a, center to other charge a, along the axis of dipole, దీన్ని axial line అంటాం. ఈ axial line లో ఒక పాయింట్ P I am considering. At that point P, what is the electric field? That he is asking, right? First ma, from center of the dipole to the point where you are calculating electric field, that distance I am taking as r. So ikkati నుండి ఇక్కడికి distance ఏం తీసుకుంటానంటే r తీసుకుంటానన్న, right? So center of the dipole నుండి point P where you are calculating electric field, axial line లో మీరు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో ఆ పాయింట్ నుండి center of the dipole కి మధ్య distance I call it as an r, right? Now ఇప్పుడు ఈచ్ డిస్టెన్స్, ఈచ్ చార్జ్ నుండి పాయింట్ P కి tell the distance ma. జాగ్రత్త చూడన్నా. ఫస్ట్ ఇది డైపోల్, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ separated by fixed distance 2a, a to one charge అంటే center to one charge a, center to other charge a. axial line అని అడగంటే along the axis of dipole I am taking. ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. పాయింట్ P నుండి సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం, ఎంత? r. నౌ ఈచ్ చార్జ్ నుండి పాయింట్ P కి డిస్టెన్స్ చెప్పు. ఈచ్ చార్జ్ నుండి పాయింట్ P కి డిస్టెన్స్ చెప్పు. ఎందుకు సార్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలా? బికాజ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ ఎంత సార్? ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను నాన్న, అది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా లింక్ ఇస్తాను. డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్, అది అలా డెరివేషన్ చేశాను నాన్న. ఆ వీడియో చూడండి, మీకు క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. E is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r square. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టూ చార్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, ఆ టూ చార్జెస్ కి నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కోవాలమ్మా. అంటే 1/4 pi epsilon naught q by r square. r తెలియాలి కదా. సో r కోసమే ఈచ్ చార్జ్ నుండి పాయింట్ P కి డిస్టెన్స్ కనుక్కో. ఓకే సార్, ఎలా? నా ప్లస్ q నుండి పాయింట్ P కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమ్మా. ఎంత ఉంటుంది సార్ డిస్టెన్స్? సో డిస్టెన్స్ ప్లస్ q నుండి పాయింట్ P కి, ప్లస్ q నుండి పాయింట్ P కి
డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమ్మా. ఈచ్ చార్జ్ నుండి నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావో అక్కడ డిస్టెన్స్ చూడండి. రైట్, డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది సార్? నన్న సెంటర్ టు పి ఆర్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయింది, ఇక్కడ ఏ ఉంది చూడన్నా, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సెంటర్ టు పాయింట్ పి ఆర్ ఉందాం, ఇక్కడ సెంటర్ టు పాయింట్ పి ఆర్, ఇక్కడ ఏ, ఇదంతా కలిపి ఒక డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఏ ఆర్. సో ఏ ఆర్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి నాన్న, అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్ ప్లస్ ఏ. రైట్, సిమిలర్లీ మైనస్ క్యూ నుండి పాయింట్ పికి డిస్టెన్స్ తీసుకో, వాట్ యు గెట్. సో ప్లస్ క్యూ నుండి పాయింట్ పికి డిస్టెన్స్ ఏ అండ్ ఆర్ మొత్తం యాడ్ చేస్తున్నా ఆర్ ప్లస్ ఏ అయిపోతుంది నాన్న. అదే ఇక్కడ మైనస్ క్యూ నుండి పాయింట్ పికి చూడన్నా ఏమవుతుంది, సో మైనస్ క్యూ నుండి పాయింట్ పికి ఏమవుతుంది నాన్న, ఈ డిస్టెన్స్ టోటల్ పి నాన్న, చూడన్నా ఈ డిస్టెన్స్ టోటల్ పి, అందులో సమ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ 0 to O to P డిస్టెన్స్ విల్ బి ఆర్, అందులో సమ్ పార్ట్ ఏ, అప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎంత అంటే ఆర్ మైనస్ ఏ. సో జాగ్రత్త చూడన్నా డిస్టెన్సెస్ నన్న O to పాయింట్ పి ఆర్ నాన్న ఆర్, అందులో సమ్ పార్ట్ డిస్టెన్స్ ఏ కవర్డ్, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ మైనస్ ఏ. సో జస్ట్ ఈచ్ చార్జ్ నుండి పాయింట్ పికి డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏ ఉంది ఆర్ ఉంది, ఆర్ ప్లస్ ఏ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కావాలా, ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే సెంటర్ నుండి పీక్ చూడు, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆర్, అందులో హాఫ్ పార్ట్ ఏ ఫిల్ అయింది, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆర్ మైనస్ ఏ. ఓకే సార్, డిస్టెన్సెస్ కనుక్కున్నాం. నౌ టెల్ మీ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హియర్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది సార్? చూడన్నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, నాకు పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ కాబట్టి అవే నాన్న. సో ఇక్కడ పాయింట్ పి దగ్గర డ్యూ టు పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ ఏ అవే, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎండ్స్ టువర్డ్స్ నెగటివ్ చార్జ్. సో ఇక్కడ నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది సార్, అప్పుడు ఇదే పాయింట్ పి దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే టువర్డ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ బి. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో పాజిటివ్ చార్జ్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవే, నెగటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్, ఈ పాయింట్ దగ్గరే కదా మనం తీసుకుంటా ఉండేది. రైట్, సో ఇంకొకసారి జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. సో ఇక్కడ ఇది ఒక్కటి నువ్వు తెలుసుకుంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది. నన్న ఫస్ట్ ఒక డైపోల్ తీసుకున్నాం, plus q minus q, equal and opposite charges separated by distance 2a, center to one charge a, center to the charge a. On the axial line you want to calculate electric field along the axis of dipole. This is your axial line. E point P, axial line lo edanna oka point దగ్గర electric field కనుక్కోమన్నాడు. I am taking point P where you want to calculate electric field, right? ఇప్పుడు distances తీసుకుంటాను. ఎందుకు సార్? electric field intensity formula 1/4π q by r square. You want to calculate distance. So right, distance తీసుకోవాలి. Distances కోసం each charge నుండి point P కి distance తీసుకుంటాను. Plus q to point P, a ఉంది r ఉంది కాబట్టి r plus a. నెక్స్ట్ అన్న, సో మైనస్ q to plus p, o to p ఇక్కడ r ఉంది, అందులో ఏ పార్ట్ ఫిల్ అయింది, ఇంకా రిమైనింగ్ r మైనస్ a. ఇప్పుడు నాన్న ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ నుండి ప్లస్ q కి నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి. ప్లస్ కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ స్టార్ట్ కాబట్టి అవే. సో ప్లస్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది, సో కాబట్టి అవే. నెక్స్ట్ మైనస్ అంటే టువర్డ్స్, సో ప్లస్ టు మైనస్ కదా మామూలుగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, మైనస్ అంటే టువర్డ్స్, ప్లస్ అంటే స్టార్ట్. సో ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అవే. నెక్స్ట్ నెగటివ్ చార్జ్ టువర్డ్స్, తన వైపుకి రావాలి. సో కాల్చిన చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ప్లస్ అనుకోండి, ఇది మైనస్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ టు మైనస్, ప్లస్ దగ్గర అవే, మైనస్ దగ్గర చూసినప్పుడు టువర్డ్స్. సో సేమ్ రైట్, ఐఎమ్ లైకింగ్ హియర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ పి దగ్గర కనుక్కుంటాను, పాజిటివ్ చార్జ్ నుండి అవే, నెగటివ్ చార్జ్ నుండి టువర్డ్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎందుకు సార్? సో ఈ పాయింట్ పి దగ్గర 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, సో కాబట్టి హౌ టు టేక్ డిఫరెన్స్ నాన్న. సో అప్పుడు నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది సార్? సో రైనా, ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి నాన్న, కాబట్టి ఈబి మైనస్ ఈఏ. వెంటనే ఒక డౌట్ వచ్చేస్తుంది, సార్ ఎందుకు సార్ ఈబి మైనస్ ఈఏ రాశారు? వై యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఈఏ మైనస్ ఈబి? ఎందుకు ఈఏ మైనస్ ఈబి రాయకూడదు, ఈబి మైనస్ ఈఏ ఎందుకు రాయాలా సార్? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి డిస్టెన్స్ కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, మామూలుగా పాయింట్ చార్జ్ ఫార్ములాలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. ఏం సార్ అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాయింట్ చార్జ్ ఫార్ములా నాన్న 1/4πε0 q/r². రైట్, ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి డిస్టెన్స్ కి ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉందనుకో, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లార్జ్. డిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందనుకో, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లెస్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ఇక్కడ చూడన్నా మైనస్ క్యూ టు పాయింట్ పి డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది, రైట్, వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ప్లస్ క్యూ టు పాయింట్ పి. చూడండి ఒక్కసారి, ప్లస్ క్యూ నుండి పాయింట్ పికి
distance very large ma, but electric field will be very less. But minus q to point p, distance very small, electric field will be large. అందుకే EB more when compared with EA, అందుకే EB minus EA. సో రెండు ఆపోజిటే, కానీ EA minus EB ఎందుకు తీసుకోకూడదు సార్? బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్. మైనస్ క్యూ నుండి ప్లస్ పాయింట్ P కి డిస్టెన్స్ తక్కువ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ. ప్లస్ క్యూ నుండి పాయింట్ P కి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ. సో కాబట్టి EB is more when compared with EA, అందుకే EB minus EA. ప్రతిదాని రీజన్ ఉంటుంది అన్న, రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయనా, వాట్ టు గెట్? సో దెన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు EB, B అంటే నథింగ్ బట్ ఇది నాన్న, ఇది AB అనుకో, రైట్. సో ఇది B పాయింట్ దగ్గర ఉండే చార్జ్, EB నెగటివ్ చార్జ్ టువర్డ్స్ A పాయింట్ దగ్గర పాజిటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ స్టార్ట్, కాబట్టి అవే. ఓకేనా, రైట్ మా. ఇప్పుడు చూడమ్మా, EB క్యాలిక్యులేట్ చేయి. B అంటే నెగటివ్ చార్జ్ దగ్గర డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా, R మైనస్ A. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఇదేనన్నా. సో 1/4πε0 డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్. సో 1/4πε0 Q బై, రైట్. సో B దగ్గర నాన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, R మైనస్ A. సో R స్క్వేర్ నాన్న, కాబట్టి R మైనస్ A హోల్ స్క్వేర్ మైనస్, రైట్. E అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి, సేమ్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ ఫార్ములా 1/4πε0 Q బై A అంటే చార్జ్ Q నాన్న, బట్ డిస్టెన్స్ R ప్లస్ A. సో R ప్లస్ A హోల్ స్క్వేర్. So I am using formula 1/4πε0 Q by R square nana, that I am using here. So 1/4πε0 Q by R minus A whole square, 1/4πε0 Q by R plus A whole square. Now solve it. Nana Q by 4πε0 common. So then what to get? So Q by 4πε0 common this day. Emutunchunana 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square. Right? Now, so దీన్ని సాల్వ్ చేయనా, వాట్ టు గెట్? సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది చూడన్నా. సో E net is equals to, రైట్. సో E net is equals to Q by 4πε0, Q by 4πε0 into, రైట్. నన్ను టేక్ LCM. దీని LCM తీసుకుంటే R plus A whole square minus R minus A whole square whole divided by, right nana. So R minus A whole square into R plus A whole square, A minus B whole square into A plus B whole square, అంటే A square minus B square whole square. అలాగే ఇక్కడ కూడా R square minus A square whole square. Right? Now solve it, what to get? So ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే నాన్న, రైట్. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే నాన్న, then which is equals to Q by 4πε0 into, right, yes sir, R plus A whole square, A plus B whole square format ma, A square plus B square plus 2AB అదే రాస్తున్నా. R square plus A square plus 2RA, right, minus, డైరెక్ట్ రాస్తున్నానా, మైనస్ ఆఫ్, రైట్, R minus A whole square. సో R square plus A square minus 2RA, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసేస్తే డైరెక్ట్ గా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ R square మైనస్ A స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2RA అవుతుంది నాన్న, రైట్. హోల్ డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, రైట్. దిస్ యు గెట్ హియర్, రైట్ మా. సో ఇక్కడ సింపుల్ నాన్న. సో జస్ట్ ఇక్కడ LCM తీసుకుంటాను. సో R plus A whole square minus R minus A whole square. So A minus B whole square into A plus B whole square, A square minus B square whole square, R square minus A square whole square, right. A plus B whole square format, R square plus A square plus 2RA. మైనస్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ మాత్రమే తీసుకున్నారు అనుకోండి, R square plus A square minus 2RA, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ R square minus A square minus ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 2RE. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్, రైట్. నో నాన్న, ఇప్పుడు ఇక్కడ plus R square minus R square plus A square minus A square get cancelled out. So 2RA plus 2RA, 4RA. 4RA by R square minus A square whole square. That you have to write it. So అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడన్నా. So each is equals to Q by 4πε0 into, right, 2RA plus 2RA nana, 4RA by R square minus A square whole square, right. So 4 ఇక్కడ 2 into 2 right, right, then which becomes what here. So అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడన్నా,
నన్ను ఇక్కడ ఈ 4RA ని 4 ని 2 into 2 రాయచ్చా, రైట్? సో 2 into 2 రాయి. దెన్ వాట్ టు గెట్ హియర్, ఈ 4 ని 2 into 2 రాస్తున్నానమ్మా. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూడన్నా, దెన్ Q by 4 pi epsilon naught into, రైట్? సో 2A into 2R, జస్ట్ 4 ని 2 into 2 రాస్తున్నా. ఒక టర్మ్కి ఒక 2 ఇచ్చేస్తాను అంతే, రైట్? బై నాన్న R² minus A² whole square. నాన్న విచ్ వన్ ఈజ్ లార్జ్? R తో A ని కంపేర్ చేస్తే A ఈజ్ వెరీ స్మాల్. మీరు ఏ అన్నా తీసుకోండి, ఏ డిస్టెన్స్ R తో కంపేర్ చేస్తే R ఈజ్ వెరీ మచ్ లార్జర్, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చెప్పచ్చు అంటే R ఈజ్ నథింగ్ బట్ RA. సో డిస్టెన్స్ A ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ R. సో A తో కంపేర్ చేస్తే R డిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ. చూడన్నా, A ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ 1 compared with R. So that R distance is very large when compared with A. So A will be neglected. So A neglect kabatti A² will be also neglected. So A² neglect. So A anedi R to compare cheste. So A value is very less. So that A will be neglected. A ne neglected thing A². Inga very small value avutundi nana. So which also be neglected. Now what happened? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ A² అనేది నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుందని ఇక్కడ A² గెట్ నెగ్లెక్టెడ్. దెన్ రిమైనింగ్ టర్మ్ విల్ బి R² హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో A² నెగ్లెక్ట్ అయిపోతే 0 అయిపోతుంది, R² హోల్ స్క్వేర్ వస్తుందమ్మా, రైట్? నౌ అకార్డింగ్ టు డైపోల్ కాన్సెప్ట్, సో డైపోల్ మూమెంట్ ఫార్ములా P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్ టు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ Q into 2A. సో Q into 2A, దాన్ని సింప్లీ చార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, దాన్ని డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. దాన్ని P బార్ రాయొచ్చునా. అప్పుడు ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ టు గెట్ హియర్ నానా. సో PQA, సో 1/4 pi epsilon naught ఐఎమ్ రైటింగ్, రైట్ సార్? నౌ సో P ఓకే ఇంటూ 2R. సో ఇక్కడ Q into 2A ని డైపోల్ రాస్తున్నానా. P into 2R బై R power 4. సో నౌ R4 క్యాన్సిల్ అయితే క్యూబ్. అప్పుడు ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ టు గెట్ నానా. సో 2P by 4 pi epsilon naught R³ అవుతుందన్న. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ యాక్సియల్ లైన్ ఆఫ్ డైపోల్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా. సో 1/4 pi epsilon naught 2P by R³ అని రాయొచ్చు నాన్న. సో సింపుల్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో 1/4 pi epsilon naught, ఓకే, సో 2P by R³ అంటాం నాన్న. So this is what to call it as an dipole along axial line అంటాం నాన్న. So this is your dipole along axial line. So 1/4 pi epsilon 2P by R³, simple. So ఇదే డెరివేషన్ మీరు 4 మార్క్స్ రాస్తే అయిపోయినా. సేమ్ ఇదే డెరివేషన్, అది ఎలా రాస్తాం చూడన్నా. సో ఇదే 4 మార్క్స్ కి డెరివేషన్ ఎలా చేస్తానో చూడన్నా. సింపుల్ సేమ్ డెరివేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే ఇక్కడ నోట్స్ లో రాస్తాను నాన్న. ఎలా రాస్తాం చూడన్నా. సో ఫస్ట్ డైపోల్ ప్లస్ Q minus Q separated by distance 2A, center to one charge A, center to other charge A, axial line point P. You want to calculate electric field, plus away minus towards EA, EB, right? Okay sir. So ఇక్కడ electric field due to plus charge 1/4 Q by R plus A whole square, R minus A whole square, EB minus A distance తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ అని చెప్పింటాను, రైట్? అదే ఇక్కడ రాసాను. సో ఇక్కడ Q/4 కామన్. సో LCM తీసుకున్నాడు, రైట్? సో సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదే ఇక్కడ నోట్స్ లో రాసాను అంతే, రైట్? సో ఇక్కడ 2RA 4RA. సో ఇక్కడ R ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ A కాబట్టి R² ఇక్కడ A² నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది. 4 ని 2 into 2 రాస్తాను. సో Q into 2A ని P రాయొచ్చు, రైట్? సో P into 2R బై ఇక్కడ A² నెగ్లెక్ట్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు 2PR by R power 4. సో R 4 క్యాన్సిల్ అవుతే R³ ఉంటుంది. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 pi epsilon 2P by R³. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డెరివేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ నోట్స్, సో PDF form లో description box లో లింక్ ఉంటుందన్న, you can download. So for more questions like this, subscribe and share this channel to everyone. Thank you. Hi students, welcome to Karunya Physics classes. IP series లో for senior inter physics ma electric charges and fields guarantee 4 marks. అందులో one of the 4 marks explain చేస్తున్నాను చూడమ్మా. So derive an expression for intensity of electric field at a point on equatorial plane of an electric dipole అంటున్నాడు. ఒక ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కి ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత, దట్ యు హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కి ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్
నాన్న ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అని అర్థం. అంటే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ లో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ దట్ యు వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో దట్ ఫస్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ డైపోల్ హియర్. నాన్న ఇక్కడ డైపోల్ తీసుకుందాం. డైపోల్ అంటే యు ఆల్రెడీ నో దట్ two equal and opposite charges. So this is your plus q, this is your minus q. So two equal and opposite charges which are separated by a finite distance 2a and which causes dipole moment. Negative to positive is the dipole moment direction, that is your p bar. So p bar and negative to positive dipole moment direction. So ikkada meer observe cheste center to one charge, so the distance is a, center to other charge the distance is a, right? ఇప్పుడు ఈ డైపోల్ కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ దాన్ని ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటారు నాన్న. సో ఈ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లో రైట్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్, సో విచ్ ఈజ్ at a distance r. So ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ లో let us consider a point p where you want to calculate electric field here, right? So ఈ డైపోల్ కి ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్, that is which is at a distance r from center of the dipole perpendicular bisector, that is what you call it as an equatorial plane. So at point p, e point p దగ్గర electric field calculate చేయాలా, equatorial plane perpendicular bisector, right sir? ఎలా calculate చేస్తాం? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బేసిక్ ఫార్ములా డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్, ఇది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా లింక్ ఇస్తానన్న. డెరివేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ ఐ ఆల్రెడీ డిరైవ్డ్. సో E is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r square. So that is your electric field intensity nana. So ఇప్పుడు ఇక్కడ two charges ఉన్నాయి, పాయింట్ p దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డ్యూ టు దీస్ టూ చార్జెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఈ పాయింట్ పైన ఎలా యాక్ట్ అవుతానే సార్? సో డైపోల్ కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఈ పాయింట్ p దగ్గర మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. సో ఈ టూ చార్జెస్ బేస్ చేసుకొని ఈ పాయింట్ p దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతాయి, సో అది ఒకసారి చూస్తే నాన్న ఎలా యాక్ట్ అవుతాయి చూడమ్మా. సో డ్యూ టు ప్లస్ చార్జ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్. ప్లస్ అంటే స్టార్ట్ అంటే అవే, మైనస్ అంటే టువర్డ్స్ కాబట్టి ఎండింగ్. సో ఎండింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి అవే. సో ఈ ప్లస్ క్యూ నుండి డ్యూ టు పాయింట్ p ఇలా ట్రావెల్ అవుతుందన్న. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుందన్న. సో డ్యూ టు పాయింట్ p రైట్, ప్లస్ కాబట్టి అవే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ ఏ అనుకుంటాను, దీని పాయింట్ బి అనుకుంటానా, దిస్ ఇస్ యువర్ పాయింట్ పి. సో ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉండే ప్లస్ చార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవే కాబట్టి దీన్ని ఈఏ అంటానా, రైట్? ఎంత డిస్టెన్స్ లో సార్? డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఎందుకు సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చార్జ్, ఏ దగ్గర చార్జ్ ఉంది సార్? డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ నాకు కావాలి. సో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది సార్? నాన్న ఇది ఆర్, ఇది వచ్చేసి ఏ. సో RA, this is the longest side కాబట్టి ట్రయాంగిల్ నాన్న. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మీరు తీసుకుంటే లాంగెస్ట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్, పైథాగరస్ థీరం. సో అప్పుడు రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, రైట్? సింపుల్. నెక్స్ట్ అన్న ఈ పాయింట్ p దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్, పాయింట్ p పేస్ చేసుకొని ఎలా ఉంటుంది? డ్యూ టు నెగటివ్ చార్జ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ టర్మినేటెడ్. సో ఎండ్ అవుతుందన్న. సో నెగటివ్ డైరెక్షన్, సో నెగటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈబి. డిస్టెన్స్ అన్న సేమ్ RA, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేస్తే లాంగెస్ట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ వరకు ఏం చేస్తాను చూడన్నా. సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డైపోల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో టోటల్ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ తో టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ సెపరేటెడ్ బై ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ 2a, డైపోల్ డైరెక్షన్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్, ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆర్, పాయింట్ p వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ దట్ పాయింట్ p. డ్యూ టు ప్లస్ q ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవే, స్టార్ట్స్ నెగటివ్ చార్జ్, స్టాప్ అంటే నథింగ్ బట్ టువర్డ్స్, రైట్? డిస్టెన్స్ పైథాగరస్ థీరం ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, రైట్? నోమా ఇప్పుడు EA EB క్యాలిక్యులేట్ చేయనా, వాట్ టు గెట్? సో EA EB ఏమవుతుంది చూడనా. సో EA is equals to what? సో EA is equals to electric field due to point A in this direction ఏమవుతుంది సార్? ఈ ఫార్ములా నాన్న 1/4 pi epsilon naught, రైట్? Q by r స్క్వేర్. r అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ దిస్ వన్ అన్న, అంటే రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్,
then EA is equals to what? So 1 by 4 pi epsilon naught, okay, Q by R square plus A square ma. So this is your electric field due to point A. Now electric field due to point B, towards this point B electric field direction is there. Adi kuda calculate cheyana. Same point. So EB is equals to same formula 1 by 4 pi epsilon naught, right? So B దగ్గర charge nana Q by R. R అంటే ఇదేనన్నా, but R square root of R cancel, same equilateral triangle, R square plus A square, right? సో ఏఈబి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నాన్న. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే జాగ్రత్తగా చూడన్న. నాన్న పి అనే పాయింట్ దగ్గర 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ దేర్, ఈఏ ఈబి, దెన్ రిజల్టెంట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ అట్ ద మిడిల్. సో ఇక్కడ ఈ నెట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అన్న. ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది సార్ ఈ నెట్? నాన్న మీకు అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ పారలోగ్రామ్ లాలో ఒక పాయింట్ దగ్గర 2 వెక్టార్స్ యాక్ట్ అవుతాయి అట్ ద డయాగ్నల్, there is a resultant passing through it. So same point ఇక్కడ కూడా పాయింట్ P దగ్గర 2 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఈ 2 వెక్టార్స్ కి రిజల్టెంట్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే అట్ ద మిడిల్. సో విచ్ ఫ్రేమ్స్ హియర్ పారలోగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఒక పారలోగ్రామ్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్న, సింపుల్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏబిపి ఈ పాయింట్ ని ఆర్ క్యూ అనుకుంటానా, ఈ పాయింట్ ని ఆర్ అనుకుంటానా, ఈ పాయింట్ ని ఎస్ అనుకుంటానా. నా ఇప్పుడు ఈ నెట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయనన్నా. నన్ను ఒక పాయింట్ దగ్గర 2 వెక్టార్స్ ఉన్నప్పుడు రిజల్టెంట్ ఆల్వేస్ లైస్ అట్ ద మిడిల్. సో ఇక్కడ ఒక పారలోగ్రామ్ క్రియేట్ అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ డైపోల్ ఈ నెట్ డయాగ్రామ్ ప్లేస్ చేస్తే 2 సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ నాన్న. ఇక్కడ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అన్నారు అనుకోవచ్చు నాన్న. ఇది ఒక సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ ఏపిబి, చూడు ఇది ఒక సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్, ఇది ఒక సిమిలర్ ట్రయాంగిల్. సో 2 similar triangles are there, APB, PQR. Similar triangles concept ఏంటన్నా, base ratio to the sides ratio that you are applying. ఈ similar triangles కి bases ratio, sides ratio apply చేయి. Then what you get ma? So base ratio to the sides ratio, similar triangles. నాన్న similar triangles base చేసుకొని ఏం రాయొచ్చు చూడమ్మా. So similar triangles. So here there are 2 similar triangles to calculate the net electric field at point P. So 2 vectors resultant at the middle, parallelogram. So ikkada dipole and chusinapudu 2 similar triangles are acted. Similar triangles rule nana, basis ratio, that is PR, otherwise 2 similar triangles raddam. Ememi APB, PQR. These are the 2 similar triangles ma. APB, PQR. Now a similar triangles formula, basis ratio, that is PR by AB is equals to sides ratio PQ by AP. So PQ by AP, right? Now solve it, what you get? PR. So PR and nothing but E net is there. So E net, which you have to calculate by AB. AB distance is 2A, finite distance. PQ. So PQ ante EA, PQ side, EA is there. So EA by AP. So AP is what? This is the distance A to P. So root of R square plus A square. Right? Now E net calculate cheyalamma. 2A appaku pampichesai. Then what you get? So appudu E net is equals to, okay, so 2A multiply chestananna. So 2A into 1 by root of R square plus A square into EA. EA and already know that. So 1 by 4 pi epsilon naught, okay, Q by R square plus A square. Right ma? Yes. No. So 2AQ numerator, directly you can write it. Yes sir. 2AQ by, okay, 4 pi epsilon naught. Okay sir, 4 pi epsilon naught into nana ikkada chudamma, R square plus A square whole power 1 by 2. Ikkada R square plus A square whole power 1. So A power m into A power n, A power m plus n. So R square plus A square whole power 1 by 2 into R square plus A square whole power 1, which gives R square plus A square whole power 1 by 2 plus 1, 3 by 2. So got R square plus A square, okay, R square plus A square whole power 3 by 2. Right?
So 2aq, what you can write it ma? According to dipole moment, q into 2a. So got ఇక్కడ 2a ఉంది, q ఉంది. So దీన్ని నేను p అని రాయొచ్చు నాన్న. Then so E net is equals to what? So అప్పుడు E net is equals to, okay, so p by 4 pi epsilon naught into, okay, r square plus a square whole power 3 by 2. Okay, so that you are writing here, right? So just ikkada, so 2a పంపిస్తానా, so 2a into 1 by రాస్తానా, e అంటే ఇక్కడ ఉండే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానా, so a power m into a power n whole power 1 by 2, ఇక్కడ whole power 1, so whole power 3 by 2 నాన్న, రైట్. 2aq అంటే p, సో కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇలా సాల్వ్ అవుతాను. నౌ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ r a ఈ రెండిట్లో ఏది కంపారిజన్ చూడనా, r a కంపేర్ చేస్తే r is very much larger when compared with a is very much small distance. సో కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం రాయొచ్చు అంటే హియర్ a is very much less than r. సో a డిస్టెన్స్ r తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి a square is neglected. a neglect అంటే ఇంకా a square easily you can get neglected, right? Then what to get? So a square neglect చేస్తే so a square get 0, then what to get here? అప్పుడు E net is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, separately I am writing ma, into p by, right, r square whole power 3 by 2 remaining. Now so 2 get cancelled out, then E net is equals to what? So 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. So this is your electric field due to equatorial line nana. But vector form raste, so E net is equals to 1 by 4 pi epsilon naught minus p by r cube antam nana. This is your vector form ma. So vector form ila rastam nana. సో ఈక్వటోరియల్ లైన్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం సార్ అంటే 1 by 4 pi epsilon మైనస్ p by r cube. సార్ ఈ మైనస్ p ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఇక్కడంతా పీనే కదా సార్ ఉండేది, ఉన్నటువంటి మైనస్ p ఎలా రాస్తారు సార్? చూడన్నా నాన్న, డైపోల్ డైరెక్షన్ b to a, బట్ ఈ నెట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్, రైట్? సో ఈ రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి, అందుకే మైనస్. సో కాబట్టి ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఫార్ములా, సో ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 4 pi epsilon మైనస్ p by r cube. ఇదే డెరివేషన్ ని సింపుల్ వర్డ్స్ లో నోట్స్ లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అదే నన్ను ఇక్కడ చూడమ్మా. కన్సిడర్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఏబి, రైట్? సో లెంత్ 2a ఇచ్చినాడు. తర్వాత కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ p ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ r ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్, r distance, right? Now electric field due to point plus q అంటే అవేనా, మైనస్ q అంటే towards, right? Distance Pythagoras theorem root of r square plus a square, right? So అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 1 by 4 pi epsilon q by స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, r square plus a square మైనస్ q కి q by, సో ఈ బి నాన్న ఇది, సో q by r square plus a square 1 by 4 pi epsilon. టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ APB ఒకటి, PQR ఒకటి, అదే ఇక్కడ రాస్తాం చూడన్న, APB PQR, right? So basis ratio to the sides ratio PR by AB, PQ by AB. So E net by 2A, ikkada EA by root of r square plus a square. So ikkada 2A పంపిస్తాను, right? So Q by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught 1 by r square, ikkada Q by r square plus a square E nana into 2A by root of r square plus a square. So 2aq ante p nana, so 1 by 4 plus a power m into a power n whole power 3 by 2. So a is very much less than r, kabatti a square is neglected. So got r square whole power 3 by 2, 2 cancel avutundi, r cube. But ikkada negative sign enduku sir ante indicates the direction E is opposite to p bar. Simple. So ఇది రాస్తే 4 by 4 guarantee nana. So ఇక్కడ నేను చెప్పింది explanation as well as this notes I will send PDF link in description box. So for more videos like this, so subscribe and share to all your friends. So thank you ma.